ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ, барномаи ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия санавбари Абдулҳамид. 8 июн аз қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон 12 сол сипарӣ шуд. Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иқтисодии мардум, баландбардоштани маданияти маъракаороии шаҳрвандон ва паст кардани сатҳи камбизоатӣ 8 июни соли 2007 қабул гардида, дар соли 2017 бо назардошти таклифу пешниҳоди мардум ба он тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. Маълумоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо ҳамовозии аҳли ҷомеа ба миён омад, дар таърихи қонунгузории на танҳо Тоҷикистон, балки дигар давлатҳои Осиёи марказӣ низ ҳодисаи воқеан ҳам бемислу монанд буда, аз ҷаҳду талоши роҳбарияти давлату ҳукумат дар ҷодаи бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва давлати ҳуқуқбунёд ки заминаи онро арзишҳои миллӣ ва динӣ ташкил мекунанд, дарак медиҳад. бо қабули қонуни мазкур давлати мо ба танзими муҳимтарин рукнҳои ҳаёти иҷтимоӣ, анъана ва маросими миллию динӣ роҳ оварда, барои ба манфиати иқтисодӣ, устувории ҳаёти иҷтимоӣ ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон равона гардидани онҳо амали бениҳоят хайриро анҷом дод. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ таъкид намуданд, зоҳирпарастиву исрофкорӣ ва риояи ноогоҳонаи анъана ва расму оинҳои халқиву динӣ дар навбати худ садди роҳи баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. таҷрибаи солҳои охир исбот намуд ки риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо мушкили молии мардумро осон кард, балки барои дигар мардумони кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ ки бо тоҷикон дар доираи анъанаҳои муштарак зиндагӣ мекунанд, намунаи хуби ибрат шуд. бо амалӣ шудани ҳукми қонуни мазкур, мушкилоти қишрҳои гуногуни ҷомеа, алалхусус аҳолии камбизоат ба андозаи чашмрас осон гардид. то қабули қонуни миллӣ ба ҳар оилаи тоҷик тақрибан 70 маъракаву маросим, аз ҷумла 10 маросими азодорӣ ва беш аз 60 маъракаи хурсандӣ рост меомад ки хароҷоти зиёди молӣ дар пай дошт. имрӯз бошад тӯю маросимҳо воқеан ҳам камхарҷ шудаанд. ёдовар мешавем ки пеш аз қабули қонуни мазкур маросими динӣ ба зиёфатҳои бодабдаба табдил ёфта буданд ва дастархони маъракаҳои азодорӣ аз хурсандӣ кам фарқ мекард. аксарияти мардум бештар ба худи маросим не, балки ба зиёфатҳо таваҷҷӯҳ доштанд. таҷрибаи татбиқи қонуни миллӣ исбот намуд ки вобаста ба рушди ҷомеа ва ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон такмил дода шавад. бинобар ин дар давоми 12 сол ба қонуни мазкур 3 маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шудааст. вақт исбот кард ки қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳофизату нигоҳ доштани расму таомул ва анъанаҳои миллӣ саривақтӣ ва зарурӣ буда, шароити зиндагии мардумро беҳтар ва баргузории маъракаҳоро дар доираи танзим фароҳам овард. идомаи ахбор. бахшида ба таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух тибқи нақша 94 иншооти таъиноти гуногун бунёд ва мавриди истифода қарор дода мешавад. ҳамкоронамон аз ҷабҳаи созандагӣ дар шаҳри Хорух гузориш медиҳанд. айни замон дар шаҳри Хорух корҳои сохтмонӣ дар 8 адад иншооти муҳими хоҷагии мамлакат бо маром ҷараён дошта, сохтмони мактаби нави рақами 8 барои 640 хонанда дар шаҳри Хорух аз зумраи он иншоотҳои азиме мебошад ки аз 3 блок ва аз 3 ошёна иборат мебошад. барои марҳилаи якум аз рӯи лоиҳаи пешбинӣ гардида аз тарафи дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 3 миллион сомонӣ ҷудо гардид. корҳои бунёдӣ дар зербинои мактаби оянда бо истифодаи техникаи пуриқтидор дар ҷараён аст. дар сохтмони бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух низ корҳои заминӣ ба анҷом расида, пешбурди корҳои сохтмонӣ аз ҷониби пудрачии сохтмон ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷовид таъмин карда мешавад. корҳои сохтмонӣ аз моҳи апрели соли 2019 бо маблағи ҷудо гардида зиёда аз 1 миллион сомонӣ дар ин иншоот оғоз гардид. бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хорух аз 7 ошёна бунёд хоҳад гашт.
интизор меравад ки корҳои сохтмонӣ дар соли 2021 ба итмом хоҳанд расид. дар 5 моҳи соли равон дар 2 бинои асосӣ корҳои сохтмонӣ оғоз шуданд. аз ҷумла дар сохтмони бимақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хорӯғ ки фармоишгар он дирексияи иншооти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва бинои дуюм бошад яке аз бинои муҳим бинои мактаби рақами 8 ки дар 2 марҳила сохта мешавад. айни замон барои марҳила якум блоки якум маблағ ҷудо гардида шудааст ва баъдан дар марҳилаи дуюм ва сеюм ба ҷои мактаби пештара сохтмони 2 блоки дигар сохта мешаванд. бо ба анҷом расидани корҳои сохтмонӣ дар иншооти зикр гардида сатҳу сифати таълим дар мактаб ва фаъолияти кормандони мақомоти иҷроияи маҳаллии шаҳри Хорӯғ баланд хоҳад рафт. бинандаҳои гиромӣ, тавре иттилоъ дода будем, дирӯз дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ боғи Куруши Кабир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Тадбири навсозии боғ ҷиҳати ободонӣ ва боз ҳам зебову ҷолиб гардонидани симои пойтахти кишвар ба роҳ монда шуда. хоҳишмандон метавонанд ба боғ тавассути 22 даромадгоҳи хурд ва 4 даромадгоҳи калон ки дутояш бо фавораҳо ороиш ёфтааст ворид гарданд. мавриди зикр аст ки таи 1-2 соли охир бо талошҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе пойтахти Тоҷикистони биҳиштосо симои тозае ба худ гирифт. гузориши ҳамкорони мо. 7 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Шоҳмансури пойтахт боғи Куруши Кабирро ифтитоҳ карданд. ёдовар мешавем ки 21 январи соли 2018 президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо рафти корҳои созандагию ободонӣ дар як қатор иншооти пойтахт ба роҳбарияти агентии захираҳои моддии давлатӣ барои пурра аз насозӣ кардани боғи атрофи театри давлатии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ дастуру ҳидоятҳо дода буданд. дар асоси супориши пешвои миллат дар ин ҷо бояд майдони футболи хурд, корти теннис, майдончаҳои дигари варзишӣ аз қабили тенниси рӯи миз, нишастгоҳҳои бо нақшу нигори миллӣ оро ёфта сохта мешуд. инак боғ баъди аз навсозӣ бо тарҳи хеле зебову муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. масоҳати боғи Куруши Кабир наздики 5 гектарро ташкил медиҳад. барои нигоҳубини боғ ва хизматрасонӣ 40 нафар бо ҷои кор таъмин хоҳанд шуд. дар рафти аз навсозии боғ бошад 150 нафар сокини маҳаллӣ ба корҳои сохтмониву васлкунӣ ҷалб гаштанд. тадбири аз навсозии боғ ҷиҳати ободонӣ ва боз ҳам зебову ҷолиб гардонидани симои пойтахти кишвар ба роҳ монда шудааст. акнун хоҳишмандон метавонанд ба боғ тавассути 22 даромадгоҳи хурд ва 4 даромадгоҳи калон ки дутояш бо фавораҳо ороиш ёфтааст ворид гарданд. дар ду тарафи боғ амфитеатрҳо бо фавораҳо сохта шудааст ки барои гузарондани маъракаҳои фарҳангӣ омода мебошанд. ғайр аз ин барои гаштугузор ва истироҳати сокинон ва меҳмонони пойтахт 4 адад майдончаи истироҳатӣ, 2 гулгашт бо фавораҳо ва 90 нишастгоҳ сохта шудааст. баҳри дилхушии кӯдакон 4 майдончаи бозӣ бо насби таҷҳизоти махсус омода истифода мебошад. дар масоҳати 1640 метри мураббаъ 3 адад майдончаи варзишӣ барои бозиҳои футбол, волейбол ва тенниси рӯи миз сохта шудааст. дар ҳудуди боғ 4 қаҳвахона аз ҷумла 2 адад пӯшида ва 2 кушода баҳри хизмати мизоҷон омода мебошад. боғи мазкур бо 2 ташноми зеризаминӣ муҷаҳҳаз шудааст. равшании боғро баъди шом зиёда аз 900 чароғаки равшанидиҳандаи барқӣ ва 6 маҷмӯи равшанидиҳандаҳои галогенӣ таъмин менамоянд. 5700 адад дарахтону бутаҳои ҳамешасабзи кипарис, магнолия, фатиния, самшид, пихта, туя ва ғайра зиёда аз 40 намуд ки аз давлатҳои аврупо аз ҷумла Италия, Испания, Франсия, Олмон ва Ҳолланд ворид гардидааст, ба ҳусни боғ латофати махсусро зам менамояд. ғайр аз ин гулҳои гуногунранги мавсимӣ зиёда аз 350 000 дона шинонда шудааст ва масоҳати 20 000 метри мураббаи боғ сабзазор карда шудааст ки симои боғро боз ҳам зебо мегардонанд. дар қисми ҷанубии боғ маҷмӯаи биноҳои маъмурӣ ва хизматрасонӣ сохта шудааст. гирдогирди боғ дар масоҳати 1500 метри мураббаъ бо бутаҳои ҳамешасабзи фотиния ки аз Италия ворид гардидааст
او داده شده است. برای گرامیداشت خدمت‌های ارزنده در ساحه فرهنگی کشور در دو طرف باغ مجسمه مصور و نقاش تاجیک کمال‌الدین بهزاد و هنرمند خلقی اتحاد شوروی ملکه صابرова جای داده شده است. کوروش کبیر نامگذاری شدن باغ نو به سبب نیست. کوروش کبیر اساسگذار و شاه سلاله هخامنشیان می باشد. نتیجه های دوره اول فعالیت کوروش این بود که هخامنشیان به اقتدار بزرگ صاحب گردیدند. کوروش کبیر یکی از بزرگترین شخصیت های تاریخ عهد قدیم و بنیادگذار تمدن دولتداری کاملا نو بوده. هزار ساله ها چون شاهنشاه عادل، سیاستمدار زیرک و تیزهوش، پشتیبان عدالت و راستی، کفیل حقوق و آزادی ها و حامی ساکنان قلمروش شهرت یافته است. او اولین اعلامیه حقوق بشر را سال 539 پیش از میلاد اعلان کرده بود. اعلامیه کوروش کبیر آید به آزادی وجدان یکی از بزرگترین اصلاحات اجتماعی و سند تاریخی اوست که در شکل پیام به ساکنان گوناگون زبان و گوناگون مذهب قلمرو پهناورش ارسال نموده بود. بعد شناسایی با شرایط استراحتی و فراغتی فراهم آمده در باغ کوروش کبیر، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برابرت اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی بهر اجرای با صفت کارها بنیاد باغ زمانوی بهای بلند داده برای تشبس‌های سازنده اظهار سپاس کردند. چیز باز دوشنبه یک تاس دوشنبه باری ماست دوشنبه این شهری کمالات و جوانی و محبت تا عمر بود در دل ما جاست دوشنبه این شهری کمالات و جوانی و محبت عمر بود در دل ما جاست دوشنبه یک تاست دوشنبه چیز باز دوشنبه یک تاست دوشنبه بری ماست دوشنبه نشانی غیرت و غروب صد چمن شکوفته در هوای دلکشد پوله‌های چون نشانی غیرت و غروب صد چمن شکوفته در هوای دلکشد سرزمینی من سرزمینی من سرزمینی من سلام ای پیشوا مجد خدا داد بیکردی اثری نای کشور آباد همه احسن خانه این تحسین با آن فرزانه مادر که تو را زاد خدا خنجید بر رویت امان باش سرافراز آدمی روی جهان باش مگویین ها روز پیر گشتم همیشه پیشوای تاجیکان باش. مورد ذکر است که تا یک دو سال آخر با تلاش‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیشتاسا سیمای تازه به خود گرفت. در یک مدت کوتاه در شهر دوشنبه ده‌ها انشاءات تعیینات گوناگون از جمله مکتب‌ها، انشاءات معموری، میدانچه‌های ورزشی، باغ‌ها، گلگشت خیابان‌ها و دیگر مرکزهای فرهنگی و فراغتی بنیاد شدند. همه این تدبیرهای سازنده به خاطر در عمل تطبیق کردن سیاست باقرار و سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اجرای دستور و هدایت‌های نیک پرزیدنت مملکت عملی کرده می‌شود. افتتاح باز یک انشاءات فرهنگی و فراغتی را در پایتخت مملکت شهر دوشنبه ساکنان تحفه ارزشمند راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و شهرداری در سمت استراحت و فراغت ساکنان و مهمانان معنیداد می‌نمایند. باغی به نام کوروش کبیر بعد نوسازی با بهترین شرایط به مکان دلپسند و مناسب برای استراحت و فراغت تبدیل یافته است. نامگذاری شدن این باغ به نام کوروش کبیر یکی از نابغه‌های تاریخ یکی از نابغه‌های تاریخ قدیمی ملت تاجیک ما از آن شهادت می‌دهد که تاریخ قدیمی داشتن ملت تاجیک ما پیش از همه که از چنین نابغه‌های تاریخی را داشتیم و امروز
حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت قهرمانان خلق تاجیک، نسبت نابغه‌های تاریخی که در رشد و نموی دولت و ملت تاجیک ما سهم ارزنده گذاشتند به طرف نیستند و نام هر کدام آنها را زنده و جاوید پایدار خواهند ماند. نامگذاری شدن چنین باغ‌ها برای نسل آینده ملت این یکی از ارزش‌گذاری به رکن‌های دولت‌داری، یعنی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی مقدسات دولت‌داری تاجیکان ما می‌باشد. ما مدران امروزها از آبادانی و از زیبایی‌های شهرمان پایتختمان خیلی شاد هستیم، چون که امروزها چنین باغ‌های فرهنگی، چنین باغ‌های زیبای زمانوی برای فرزندان ما، برای نسل آینده ما بسیار در سطح بلند به استفاده داده شده ایستادند. البته فرزندان ما اگر در روحیه چنین فرهنگی و در چنین روحیه زیباپرستی به وای رسند، آنها آینده زیباپرست میشوند. یعنی که آنها زیباپرست که شدن بسیار معرفتی بلند، بسیار انسانی کامل جامعه به وای میرسند. و امروز در هر یک در گوشه و کنار پایتخت ما بسیار چنین باغ‌های فرهنگی بنیاد شدند که میابند جایی که پدر و مادر با فرزندان خود سیر و گشت کنند و کودکان بازی کنند، خوشحالی کنند. چنین باغ‌ها به نهایت زیاد شده. از اقدام پیشوای معظم ملت، از آبادکاری و غیرت و صمیمیت شهرداری شهر دوشنبه ما به نهایت خرسند و منتظر هستیم. ما جوانان با سعادتمند کشور افتخار از آن داریم که در ملت رو به طریق آوردن تاجیکستان عزیز عمر به سر میبریم. هر وقت در گلگشت ها قدم می‌نهیم، گل‌های رنگارنگ، فواره‌های جذاب، دوسترویکان صاحب استقلال زندگی میکنند، با ما یک روحیه دیگر را میبخشد. با ابتکار اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روز تا روز باغ‌های فراغتی و میدانچه‌های ورزشی نو ساخته به استفاده داده شده‌اند که یکی از آنها باغ‌های فرهنگی فراغتی ابوالقاسم فردوسی، احمد دانش، صدرالدین عینی و غیره ها میباشند که این همه توفه اساسگذار صلح و وحدت ملی به خلق میباشد. وقتی ما بر این باغ نوی کوروش کبیر قدم می‌نهیم، این گلگشت ها، این فواره ها، این یک روحیه به ما میبخشد که با سخنان عادی آن را گفته نمیتوانیم. خلاصه تاجیکستان صاحب استقلال ما روز تا روز با باغ‌های فرهنگی فراغتی، با میدان‌های ورزشی و دیگر معجزاتش ما را حیران می‌سازد و ما افتخار می‌کنیم. ما جوانان وعده می‌دهیم برای این ملت، برای این سرزمین سهم ارزنده خود را در آینده با دانش و ذکاوت خود می‌گذاریم. من همچون جوانی صاحب استقلالی کشور میناداری خویش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی میناداری خویش را بیان میکنم و گفتنی هستم که هرگاه از کوچه و خیابان ها میگذریم شکر از آن میکنیم که اینقدر شهر زیبا و آسوده داریم و ما جوانان کوشش از آن میکنیم که برای آباد و پیشرفت وطن عزیزم سهمگذار باشیم. ما جوانان سپاسگزار از آن هستیم به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای چنین شده شوی باغ‌های فراغتی و فرهنگی. ما از آن شدیم که در شهر دوشنبه باز یک باغ فرهنگی دیگر یعنی کوروش کبیر به استفاده داده شد که در اینجا گشت و گذار میکنم. خیلی زیبا است از گل‌هایشان. ما میتوانیم ساکنان شهر دوشنبه در اینجا آمده در روزهای استراحت، نه تنها در روزهای استراحت، بعد از شام آمده در اینجا سیر و گشت کرده از باغ‌هایمان حلاوت بریم. در مدت 2 سال است که شهر دوشنبه ما به کلی تغییر یافته است. ما در اینجا بسیار خانه‌های بلندشانه دیده می‌شود، خیابان‌ها، گلگشت‌های زیبا. ما ضرور است که به قدر این همه زحمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان برسیم و سهم خود را در رشد و نموی پایتخت گذاریم. مینتداری خویش را به پیشوای معظم ملت می‌رسانیم که یعنی برای ما جوانان چنین شرایط‌ها فراهم آورده است و چقدر که می‌بینید شده شوی چنین باغ فرهنگی برای ما این یک عید است و نظر می‌اندازیم به پیشتر. قبلا در این باغ یعنی چنین شرایط‌ها فراهم نبود و امروز می‌بینید چقدر آبادی شده است و ما فارغ از درس
یعنی اومده در این باغ سیر و گشت میکنیم. عین زمان ما در باغ تازه بنیاد فرهنگی و فراغتی به نام کوروش کبیر قرار داریم. ما جوانان خوشبخت از آنیم که زادگان دوران صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز هستیم. ما جواباً به تمام غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان وعده می‌دهیم که در پیشبرد و ترقیات و آبادی و آزادی این ملت بزرگ تاجیکستان عزیز و شهر عزیزمان پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه саҳамгузор می‌گردیم و همیشه پیروی اصیل پیشوای ملت می‌گردیم. Я рада очень открытием этого парка, то, что есть возможность, что наши детки будут выходить и играть тут. Здесь очень красиво, есть все условия для того, чтобы дети могли играть и дышать свежим воздухом. Спасибо большое нашему президенту, уважаемому Эмомали Рахмон, за то, что он предоставляет нам такую возможность, что наши дети могут в такое мирное время ходить спокойно, гулять и развиваться в этом парке. Спасибо за парк. Красивый парк. Спасибо вам большое. Красивые цветочки. Теперь я каждый день буду приходить и каждый день буду тут играть, веселиться. Я первый раз пришла в этот парк и люблю парк. В таких красивых местах больше нигде нету. Душанбе красивее. ما جوانان امروزه مینتداری خود را به پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه مینتداری خود را بیان میکنیم و شکرانه از این دولت از این سرزمین میکنیم که در شهر دوشنبه امروزها چنین باغ‌ها را به استفاده داده ایستادند. در باغی که ما امروز قرار داریم باغ کوروش کبیر است که برای ما جوانان تمام شرایط ها را مهیا کرده است که ما در اینجا آمده سیر و گشت نماییم. این گل های رنگارنگ که در این باغ ما دیده ایستاده از دیدن آن روی ما جوانان بالیده و شاد می‌گردد. ما جوانان خرسند هستیم که به شهر دیداری دوشنبه باز باغ نو شده شد. باغ فرهنگی فراغتی در این باغ همه شرایط موجود است و ما خرسند هستیم که در این دولت پیشرفته زندگی کنیم. ما جوانان شکرانه از آن میکنیم که در چنین فضای صلح و آسایشته مملکت عمر به سر میبریم. افتخار از آن داریم که با شرافت آبادی و گلگل شکوفایی این وطن آباد و آزاد در شهر عزیزمان دوشنبه باغ‌های استراحتی و برهوا و گشاد ساخته به استفاده داده شده‌اند. ما جوانان می توانیم در وقت‌های خالگی خود از این باغ‌ها به خوبی استفاده بریم و منتداری صمیمی خویش را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت دستگیری‌های بی‌واسطه و آباد نمودن چنین باغ و گلگشت‌ها می‌رسانیم. کوشش می‌کنیم که در آینده همچون پیروان اصیل پیشوای ملت بهر آبادی و سرسبزی این ملت خویش سهم ارزنده خویش را گذاریم. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای نائل شدن در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جوانان نقش مؤثر گذاشته است. باید قید نمود که با خوری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با نیروی سازنده و جوانان کشور بار دیگر ثابت می‌سازد که پیشوای معظم ملت با این قوه بزرگ و جوانان اطمینان کامل دارد. از اینجاست که روز از روز در قلمرو شهر دوشنبه باغ‌های نو با جای گذراندن چاره‌بینی‌های فرهنگی فراغتی، میدانچه‌های ورزشی، جای‌های بازی برای کودکان بنیاد گردیده ایستاده است که جوانان دوشنبه شهر و بیرون از آن به خصوص خوانندگان و دانشجویان در وقت‌های فارغ از مشغولیت‌های تعلیمی در چنین گلگشت‌ها سیر و سیاحت نموده با یک نیروی بزرگ از پی علم آموزی می‌گردند. باید تذکر داد که در تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد چنین باغ‌ها یک تحفه ارزنده و بی‌بها برای ساکنان شهر دوشنبه و به خصوص جوانان میباشد. من همچون جوانی پیش صف از نام کل جوانان و استقامت کنندگان شهر دوشنبه به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی که خود یک جوان نیرومند و سازنده با یک دید نو در پی آباد و زیبا گردانیدن شهر دوشنبه کمر همت بسته است، اظهار سپاس و منتداری بیان می نمایم.
واقعا هم دوشنبه شهر صلح، شهر امید، شهر آرزوها، شهر جوانی است و مخصوصا با استفاده دادن چنین باغ‌های زمانوی طبع ما ساکنان را باز هم خودتر می‌گرداند. زیرا ما می‌توانیم در روزهای استراحتی با همراهی فرزندان خود در این باغ‌ها استراحت نموده غذای معنوی گیریم. واقعا هم تاجیکستان عزیز ما روز تا روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است. همه این البته با کوشش‌ها و با دستگیری‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میباشد. ما اهل زیا، ما آموزگاران وعده می‌دهیم که نسل نورس را در روحیه وطندوستی، خودشناسی، خویشتن‌شناسی، هویت ملی تربیت نماییم تا اینکه در آینده نامبرداری وطن گردند. واقعا هم جوانان آینده دولت و ملت هستند و هر یکی ما محض با دانش خود، محض با کار خود باید اثبات نماییم که ما آینده ساز دولت و ملت هستیم. پیش از همه میانه‌داری خود را برای آباد نمودن چنین باغ‌های فرهنگی فراغتی و پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم. برای آنکه ما امکان داریم جوانان باز هم در این گونه باغ‌های فرهنگی و فراغتی آمده سعی نماییم و بخصوص عائله‌های جوان و پدران و مادران پیر می توانند که سیر و گشت نمایند و از چنین گلگشت‌های زیبا بهره‌ور گردند. در یک مدت کوتاه برای بنیاد و با استفاده دادن چنین یک باغ زیبای دلارا و با جوابگو با طلبات زمان معاصر اظهار سپاس می‌نماییم. ما ساکنان خوشحالی شهر دوشنبه نیز از این تشبس‌های سازنده پیشوای معظم ملت روح الهام گرفته برای باز هم آباد و زیبا گرداندن کشور عزیزمان سعی کوشش می‌نماییم. بیننده‌های عزیز گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. خیر، سلامت باشید.